بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آپ دیکھ رہے ہیں فیض حسینی ٹی وی۔ میں طالب علم ہوں حرف و عدد کا گلفام علی حسینی۔ آج بات کروں گا اس باوفا کے اسم پر جو کہ اسم عباس ہے، جو اسم پیغمبر اعظم کی بیٹی نے تجویز کیا۔ یہ اسم عباس اتنے اس کے اسرار و رموز ہیں جتنی کائنات میں مخلوقات کی تعداد ہے۔ مجھ حقیر مسکین کو اتنا علم نہیں ہے کہ اس اسم کے کیا حقیقی اسرار ہو سکتے ہیں۔ میں اپنی بساط کے مطابق ان کے اسم پر بات کر رہا ہوں۔ اسم عباس جو کہ عین 16واں حرف ہے، اس سے اس کی ابتدا ہے۔ جس کے اسم کا حرف 16واں، جس کا عدد 70، جس اسم کی ابتدا کن سے ہو، یعنی کن کی عدد 70 ہیں، کاف کے 20، نون کے 50۔ عباس کے عدد ہی اس کے نام کی عین کے 70 ہیں، جو کہ کن کا عدد ہے۔ اور کن کے بعد با ہے۔ با اپنی ملفوظی شکل میں ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں، میں بائے بسم اللہ کا نقطہ ہوں۔ یہ نقطہ آپ کو علی کے نام میں نظر نہیں آئے گا۔ یہ نقطہ آپ کو بے میں، حسن میں نظر نہیں آئے گا، اس میں حسین میں نظر نہیں آئے گا۔ آئے گا تو شریکت الحسین ملکہ شام سیدہ زینب کبریٰ بنت علی علیہ السلام کے اسم زینب کے آخر پہ بے نظر آ رہا ہے، جو کہ اپنی مکتوبی شکل میں ہے۔ اگر ملفوظی شکل میں ہے تو وہ اسم عباس میں ہے۔ علی بادشاہ فرماتے ہیں، آنا نقطۃ تحت البا، میں با کا نقطہ ہوں، بے کا نقطہ نہیں ہوں۔ تو اسم عباس میں وہ با ہے۔ یہ بائے بسم اللہ ہے، یعنی کن کے بعد فوراً بسم اللہ ہے۔ یہ کن، یہ کلام اللہ کی طرف اشارہ ہے۔ بسم اللہ سے قرآن کی ابتدا ہے۔ بس کن کہا، کلام الہی آ ہوا، لوح محفوظ پر قرآن محفوظ ہو گیا۔ اب اس کے بعد ہے با کے بعد سین، بے الف با، پورا لینا ہے ملفوظی۔ اب ہے سین۔ سین کو قرآن میں اللہ نے کہا، یاسین والقرآن الحکیم۔ اے سین، اپنے حبیب کو، محمد احمد محمود کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے سین کہا ہے۔ اور یہ سین آپ کو اس میں محمد میں نہیں ملے گی، اس میں احمد میں نہیں ملے گی، اس میں محمود میں نہیں ملے گی۔ محمد احمد محمود کہیں پر بھی سین نہیں ہے۔ یہ سین آپ کو علی کے نام میں، علی و مرتضیٰ میں نہیں ملے گی۔ یہ سین ملے گی تو آپ کو حسن میں ملے گی۔ یہ سین آپ کو ملے گی تو حسین کے اسم میں ملے گی۔ یہ سین آپ کو ملے گی تو عباس کے اسم میں ملے گی۔ یہ سین جو قرآن میں سورہ یاسین ہے، آپ دیکھ لیں اس کی آیات کی تعداد جو ہے وہ 83 ہے، جس کا عدد 11 بنتا ہے۔ 8 جمع 3 11 ہو جاتا ہے۔ 11 کو آپ استنطاق کریں تو ہو کا عدد ہے، ہا کے 5، واو کے 6۔ یہ کوئی ذات ہوا ہے سین، اس کی آیات یہ کہہ رہی ہے۔ تو سین کو ملفوظی لکھیں گے، سین یہ نون، تو 112 کا عدد آئے گا۔ یہ 112 استنطاق کریں گے، اس کے حروف بنائیں گے، تو پھر آپ کو کاف اور کاف
दोनों काफ का मालिक है ये सीन। ये बहुत बड़ा इशारा था जो तालिब इल्म है हर्फ व अदद के और जो उलमा इकराम हैं इल्मुल हरूफ के सीन अपने अंदर दोनों काफ रखता है। 120 को इस्तिंताक करें तो डंडे वाला काफ बड़ा काफ ज़ाहिर होगा, नुक्ते वाले काफ को लेंगे तो छोटा काफ ज़ाहिर होगा। डंडे वाला काफ किताब है, नुक्ते वाला काफ कुरान है, डंडे वाला काफ काबा है और नुक्ते वाला काफ किबला है। और मज़ीद इस पर बात हो सकती है, जो अपने अंदर कुन भी रखे, कुन वाला काफ भी रखे, नुक्ते वाला काफ भी रखे। अल्लाह ने ये 2 नुक्ते वाले काफ की सूरा उतार दी, सूरा काफ, ये कुरान में मौजूद है। और आपने देखा जिसकी इब्तदा बड़ा काफ, जिसकी इंतहा छोटा काफ, और दोनों काफ अपने अंदर फे रखते हैं। काफ अलिफ फे, फे काफ बड़े में भी छोटे काफ में भी फे। ये फे पर्दादार है, इसलिए ये छुपी हुई है दोनों काफों में। और ये फे जिसका अदद ही 9 है, फे अलिफ फा मलफूजी लिखेंगे 9 अदद है। 9 अदद वाली मलका ने इस मौला का नाम रखा। और किस तरह इसमें फे छुपी हुई है, बीबी के इस्म के हर्फ का जलवा इसमें मख्फिया है। बहुत सारी बातें करने वाली है, लेकिन आप लोगों के पास टाइम कम होता है, वीडियो को पूरा नहीं देखते, आगे कर करके फॉरवर्ड करके देखते हैं। तो ये नायाब तरीन बातें हैं जो आपको किताबों में नहीं मिलेंगी। ये सीना बसीना होती है, ये उसका करम है, उस ज़ाते बाबरकत का फजल, उसकी रहमत है जिसके फजल से मैं आप तक हदिया कर रहा हूँ। और दुआ करता हूँ कि जाहिल तक ये बात ना पहुँचे। जो अहले अकल हैं, अहले मार्फत हैं, उनके लिए ये बातें हैं। तो ये इस्म जिसकी अदद मैं बता रहा हूँ, एक कुन है वो काफ, एक वो काफ है। अब जो बड़ा काफ है उसकी अदद 20 है, छोटा काफ है उसकी अदद 100 है। तो आप याद रखें कि आपका कोई मकसद है, आप किसी परेशानी में मुब्तला है, दोनों काफों को, बड़े काफ को एक वाइट पेपर पर 20 मरतबा लिखे ज़ाफ़रान के साथ, छोटे काफ को 100 मरतबा लिखे। बावजू हालत में लिखना है, जाए नमाज पे लिखना है, बैठ के आपने नमाज के बाद फिर उस पेपर को आपने इतर से मुअत्तर करके अपने बाजू पे बांध ले, अपने पास रख ले। आपकी परेशानी रफा दफा हो जाएगी, लोग आपकी इज्जत करेंगे, बेरिज़्क़ के पास रिज़्क़ आएगा। ऐसा बच्चा जो पढ़ाई में, तालीम में कमज़ोर है उसे दे, प्लेट पे लिख कर दे, वो घोल के पिए, उसे हाफ़ज़ा उसका कवी होगा, इल्मी मैदान में कामयाब होगा। बीमार को दे, उसे सेहत होगी। मज़ीद बात करेंगे इसमें अब्बास पर, हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको इसमें अब्बास का ये सिलसिला कैसा लगा। मुझे इजाज़त दे, अल्लाह ने।